देश विदेश में बैठिया प्रोग्राम एक नूर नाल जुड़िया सारिया संगतां नूं गुरप्रीत सिंह वालों जी आयां नूं। आप सब संगतां दा इस खास प्रोग्राम में स्वागत है जी। संगत जी, प्रोग्राम एक नूर विच अज असीं दमदमा साहब दे पावन स्थान दे उत्ते साबो की तलवंडी, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी पावन चरण छो बख्शिश की, उस स्थान के इतिहास ते खास तौर पर ये स्थान किवें इस रूप दे विच साडे सामने आए, किवें प्रगट होए, ये सारा इतिहास होर भी जानकारी साडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। साडे नाल बाबा छोटा सिंह जी मौजूद ने, जो कि गुरुद्वारा लंगर बुंगा मस्तूआणा साहब विखे जो इस वेले मौजूदा मुख सेवादार के तौर पर अपनी वडमूलियां सेवा प्रदान कर रहे हैं। बाबा जी आप जी का स्वागत है प्रोग्राम एक नूर फतेह अर्ज करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बाबा जी, ये अज जो तखत श्री दमदमा साहब खालसे का तखत है, बड़े आलीशान गुरधाम इत्थे सानू नज़र आउंदे ने। इहदा पर असीं चाहुंदे साडे नाल पिछोकड़ इहदा इतिहास जिहड़ा वो साडे नाल साझा करो, जिवें जिवें आप जी नूं जिवें तुसीं देखिया जां जिवें आप सेवा कीती है जी। इस पावन स्थान सतयुग तो लैके ऋषियां मुनियां की धरती, महापुरखों तो सुने सुनाए वचन और मालवे दे महान इतिहासकार ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु, जिन्हों ने इस पावन स्थान बारे बहुत खोज की, क्योंकि वो इत्थों के ही विद्यार्थी सन। तकरीबन उन्होंने जिंदगी का अद्धा हिस्सा इस पावन स्थान नाल जुड़िया रहा। अज भी वो इस पावन स्थान नाल जुड़े हैं। 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो इस पावन स्थान की खोज च भी लगे हुए हैं, और उन्होंने इस पावन स्थान की बड़ी खोज की जी। उन्होंने मुताबिक और महापुरखों तो सुने सुनाए वचन अनुसार इस सतयुग दे विच बहुत महान तीर्थ सी, जो सरोवर अज आपां इत्थे दर्शन कर रहे हैं। कदे ये भी इलाहाबाद संगम नाल जुड़िया हुआ सी। जिस तरह इलाहाबाद संगम है, इत्थे भी 3 नदियां दा संगम सी। सरस्वती जो भेवे दे विच समाप्त हो गई, सतलुज जो लुधियाने कोल चले गया, घग्गर जिसनूं मारकंडा भी कह दिंदे आ, वो पिछे सरसे वाल चली गई। कदे ये 3 नदियां दा इत्थे संगम से, और इस संगम ते अनेकां महापुरखों ने बड़ा तप किया। बड़ी ऋषि मुनियां दी इत्थे चरण छोह प्राप्त हुई, और बहुत ज़्यादा तप किया। इत्थों तक कि जदों संत बाबा अतर सिंह जी महाराज ने इस पावन स्थान की सेवा कराई, और ऋषियां मुनियां दे समाधि लगे लगाए पिंजर मिले सन। अच्छा जी। इस तरह करके ये बहुत पुरातन स्थान है, पर समय दी नाल बदलदा बदलदा महापुरखों के दसन अनुसार एक दिन कहते भी इत्थे बहुत सोहना शहर भी वसिया होया सी दरिया किनारे। कोई महापुरख आए, नगर दे विच गए, अलख जगाई, माता प्रसादा बना रही सी। छोटा जिहा बच्चा उसने आपदे कोल बिठाया होया सी। उधरों महापुरखों का आउण होया, अलख जगाउण होया, उधरों उस बच्चे ने गंदा कर दिता। माता ने सोचा भी किते महापुरखों की निगाह ना पै जावे, और बड़े ने चुस्ती दे नाल जदों उसनूं कुछ सुझिया ना, तो उसने आटे का बुक्की चक के उस गंदे ते पा दिता। पर वो महापुरखों की निगाह पै गया सी। महापुरखों की निगाह पैण करके महापुरख उस माता नूं कहण लगे, ये निगरिए, ये तूं की कीता? सतयुग दा समां सी। माता झट जाके महापुरखों के चरणों ते डिग पई, कहण लगी, महाराज आप जी का वचन सत्य होवेगा, पर आप कृपा करो, मैं कोई जान बुझ के नहीं कीता, मैं तो अनभुल गलती हुई है। मैं सिर्फ आप जी की दृष्टि तो डरदी ने सारा कुछ किया सी भी ये जी आप देख ना लवो, पर आप जी की निगाह पै गया। इस तरह करके आप जी ने मैनू निगरी का वचन जिहड़ा कीता ये सत्य होवेगा।
ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਆਵੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਛਕ ਲਵੋ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅੰਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਕ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੱਕ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਬ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੰਬ ਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਸਦੀ ਰਸਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਟਿੱਬੇ ਉਸਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੱਟੜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੋ ਡੱਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਡੱਲੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਨੀਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਚੀ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਔਰ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਚੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਚਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਮ ਤਾਹੇ ਕੇ ਬੈਨਨ ਕੋ ਦਮਦਮਾ ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੋਂ ਟਿਗ ਤਾਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਚੋਂ ਜੇ ਬੈਲ ਪੜੇ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਉਹਦਾ। ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਰਚਾਂਗੇ ਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਰੇਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਏ ਸਲੇਮ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਏ ਸਲੇਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਭੀਖੀ ਨਗਰ ਜੋ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੀਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ 2 ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਲੇਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜੰਗਾਂ ਜੁੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕੈ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਜਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਬਰੋਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸੂਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੰਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਦੋਂ ਪੜਾਉਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ।